So here we go, here we go, here we go. We're looking at pound now, and pound has dropped as I expected. So the only way pound will recover now is who's your next chancellor and what kind of strategies Liz Truss will announce. Will she do complete canceling the budget, the budget last chancellor presents? So if she cancel the complete budget, that will give a boost, and I can already see I already bought pound now. So ਪਹਿਲਾਂ sell ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ pound, ਹੁਣ ਮੈਂ buy ਕਰ ਲਿਆ after it's stalled at that one level. So GBP JPY I bought it, GBP CAD I bought it, and USD GBP USD I bought it as well. But very carefully I'm chasing it up as well with the trailing stop loss, because this is a news based all this trading. So I can see the dropping back on again now. So the whole point of this pound news is now is just watching it carefully. So ਹਲੇ ਵੀ Downing Street ਦੇ ਉੱਤੇ reporters ਹੈਗੇ ਆ, but there's no much news. So pound is very volatile. So I got pound on 5-minute charts. So 5-minute charts. So all my buys are still in profit. 5-minute chart. So basically, I'm just dealing with the three charts here: GBP USD, GBP CAD, and GBP JPY. So I'm not touching euro yet because euro थोड़ी जी differently behave करती है when it comes to pound. But still, euro has recovered a bit from yesterday's loss to the pound. So देखते हैं ਕੀ ਹੁੰਦਾ है. So actually, we can buy a little euro as well. So these are temporary trades. Remember, it all will be driven with the news. So make sure you're watching the news. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ live news ਦੇ ਵਿੱਚ. So ਕਿੱਥੇ economy ਜਾਊਗੀ UK ਦੀ? Who will be the next chancellor? And um, what is called event ਵੀ ਆ ਅਗਲੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਚ USA ਦੇ ਵਿੱਚ core retail sales event ਆ ਉਹ ਵੀ watchable ਆ. So this is actually ਜਿਹੜਾ chancellor is sacking ਹੈ, it's not a shock. He seems unqualified. He seems he don't know what he's doing when they appointed him chancellor. This is not a surprise to the market, but market shown bit disappointment with losing in pound. ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ he might get sacked, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ. So now it has stalled. ਤੇ I'm still keeping an eye. ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾय ਸੀਗਾ ਯੂਰੋ ਜੀਬੀਪੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ. ਇਟਸ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਟੂ ਜੀਬੀਪੀ CAD ਜਿਹੜਾ ਬਾय ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ. So I'm not opening another buy until I see the clear direction again. So all the buys closed in a profit, and so I'm gonna watching bit from far now. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਉਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਆ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਤੇ it will be really volatile all day until they announce. I think 2 ਵਜੇ ਆ Liz Truss ਦੀ press conference, so we will know what's happening. So we keep an eye. I don't think ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ it's not
Liz Truss ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ she didn't even had a chance ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਕੱਟ ਟੈਕਸਿਸ, ਆਈ ਵਿਲ ਕੱਟ ਟੈਕਸਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਕੱਟ ਯੂਰ ਟੈਕਸਿਸ, ਲੋਕੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਓ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਸ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਅਮ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਮਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, these are the MPs they trying to basically demoralize Liz Truss. So no market won't crash ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਪਰ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆ volatile ਹੋਏਗਾ। um, I'm just gonna keep an eye on UK 100 as well. So UK 100 is dropping back as well. So it just literally stalled UK 100 ਜਿਹੜਾ ਆ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੋਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਰੰਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਰੰਸੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। USA ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਗੋਣਾ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ। ਹਲੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ USA ਦਾ ਇਵੈਂਟਸ ਆ। 12 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ। ਕੋਰ ਸੇਲਸ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਇੰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੈਨ ਬੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੇਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਸੇਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਬੋਥ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਆਰ ਵਾਚੇਬਲ। ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੋ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਲਿਟਰਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕੀਪਿੰਗ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਦ ਨਿਊਜ਼। ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਆ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ, ਨੈਸਡੈਕ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕਿਉਂ ਡਰੋਪ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਗਰਸ ਕਾਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗੋਣਾ ਡਰੋਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਗਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਿਆ, ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ ਇਜ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਡਰੋਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਫਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੰਪ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਇਕ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ। ਸੋ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗੀ ਥੱਲੇ,
ਨੀਅਰਲੀ 5-6 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸਲੀ ਯੂਐਸ 30 ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੈਸਡੈਕ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਐਸ 2000, ਯੂਐਸ 500 ਸਾਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਡਿੱਗੀ। ਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਹੈਪਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਨਾਓ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਦ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੈਪਨ, ਦੇ ਪੰਪ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਕ ਅਪ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਫ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਲ ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਐਸ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। So what I done actually, ਕੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗੀ ਆ, I bought all the indexes. So I sorry YouTube ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ because it's on my laptop, but you can come on, uh, flip camera. So this is what I bought. So when ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਬਿਟਕੋਇਨ ਡਿੱਗਿਆ, UK 100 ਡਿੱਗਿਆ, US 500, US Tech 100, UK 100 ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, GBP CAD ਮੈਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, US 2000, US 500। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੱਲ। ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹੇਅਰ, ਸੋ I bought it all and there's one sell, so which one is GBP CAD, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਆ ਉਹ ਸੈਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹ ਬਾਏ ਆ। And then again, there's a profit. This profit is just from yesterday after market stabilizes. ਜਦੋਂ market stabilize ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ buy ਕੀਤਾ indexes ਨੂੰ, and this is how we make profit. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ fundamental analysis। ਇਹ ਜਿਹੜੇ fundamental analysis ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ explain ਕਰਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੀਚ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂ نو ਗੁੱਡ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ mostly ਹੁੰਦੇ ਆ। I do technical trading, but not that much. Do light trading. Mainly, I make money with the fundamentals. So this is what I'm doing now. So look, UK 100 is going up. So definitely UK 100 is doing well. So I'm just chasing up with the trailing stop loss. ਤੇ GBP CAD, ਸੋ ਦੇਖੋ ਪੌਂਡ ਹੱਲੇ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਹੁਣ। ਸੋ ਐਜ਼ I told you guys ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ I opened the sells. ਸੋ Euro GBP ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, so that's in profit as well. I'm just gonna put the trailing stop loss on just very close to the entry. ਤੇ UK 100 is going up, so which is a good sign. ਪਰ ਜਦੋਂ UK 100 ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਉਂਡ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, so that's exact ideal combination how the market react to the fundamentals. So GBP Canada, that's coming down again. So I'm just looking at GBP Canada to go lower than 1544 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇ GBP Canada 1.54400 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, it might can carry on go bit more down. So same with GBP JPY as well. If it's go down more than 165 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, then it will fall more. ਸੋ ਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲਾ ਆ, ਆਪ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਲਿਟਲ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜੂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਡੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ then I put the trailing stop loss on, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ and then it close my trades with a profit. So this is how I do trading. I do trade everything: forex, stocks, commodities, indexes, anything you can trade, I trade. ਅਜੇ ਲਿਸ ਟਰਸ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸੈੱਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ।
WTI ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਲਰ, ਵੀਕ WTI, ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ WTI ਇਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਗੋਣਾ ਡ੍ਰੌਪ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ WTI ਟੂ ਗੋ ਟੁਵਰਡ 60 ਜ਼ੋਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਊਲ ਕੈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਟੁਵਰਡਸ अर्ਲੀ 80s ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ 80 ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਫਿਊਲ ਟੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ towards 60, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆ, ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਡੈ ਪੈਣਾ। ਪਰ the bigger reason I believe in that is ਕਿਉਂਕਿ even though OPEC ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਲਾਤਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਆ ਕਿ ਫਿਊਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਕੁਆਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਿਟ ਕੁਆਇਟ। ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਲ ਦੋਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫॉर ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਲੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਅਸੈਪਟ ਇਟ ਕਿ ਇਟਸ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈਨਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਫਿਗਰਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਰ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦੇ ਵਿਲ ਡਿਫਾਈਨ ਮੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਿਗਰਸ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਿਗਰਸ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖਾਂ, ਫ੍ਰੈਂਚ CPI ਘਟਿਆ ਆ, ਸੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਬਿਟ ਡਾਊਨ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ ਥੋੜੀ ਵਧੀ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਧੀ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 2.8। ਤੇ ਜਿਹੜਾ PPI ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟਿਆ ਆ 0.9। ਸਪੈਨਿਸ਼ CPIs 8.9, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਘਟੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਘਟੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਾਉਂਦਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੋਰ, ਸੋ ਦੇ ਗੋਨਾ ਰਿਡਿਊਸ देयर ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ देयर ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸੋ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ, how the retail companies are dealing with this situation is they actually try to sack their staff। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਕਫੋਰਸ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਦੇ ਮੇਕ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਸੋ ਦੇ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਟਿਪੀਕਲ ਸਟੈਪ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹਾਇਰ ਐਨੀਬਡੀ, ਸੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹਾਇਰ ਨਿਊ ਸਟਾਫ, ਸੋ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ ਇਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪਿਕ ਸਟਾਫ ਫਰਮ देयर ਕੰਪਨੀ ਵਿਦਿਨ ਦ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਸਟਾਫ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਓਵਰਹੈਡਸ ਆ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲੈਸ, have less expenses on the head, keep the margin high।
ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਰਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨਲਿਸਟ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। So this is where it's all affecting the market. So we got retail sales figures in. So core retail sales ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ expected ਸੀਗੀ -0.1 but it's actually +0.1. So it's more than, so retail sales is good. So that means American economy is doing well. So gold ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ. So let's see what's happening with the pound. Yeah. So we're buying the pound. And export price index -1% expected ਸੀਗਾ, but it's actually -0.8%. So which is better than expected. Canadian ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ -1.8% ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ -2%. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਆ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਸੇਲ ਆ ਉਹ 0.8% ਸੀਗੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਪਰ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਇਸ 1.4%. ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਆ, ਪਰ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ it's just as expected as well yeah now. So what that does is let's see. So GBP Canada. Okay. So GBP USD. It's not moving much today. Market is not moving, but I have bought um, little gold, but gold is dropping. Let's see why it's dropping. There. WTI is dropping, Brent is dropping. So ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। The simple reason is ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ they do still they are still important. ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ they not that big important like inflation figures, interest rate figures ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ. So that's why even the indexes they're not moving really very much as well. I'm just keeping an eye on. Let me get to the 5-minute charts. So US 30 ਜਿਹੜਾ ਆ is literally parallel ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ at the moment. So is showing ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਫਿਗਰਸ ਦਾ। So it seems like market is just like literally steady. ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਂਸਲਰ ਸੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮਿਕਸ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੇਲਸ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਲੌਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਯੈਸਟਰਡੇ ਸੀਗੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ ਆ ਉਹ ਵਧੇ ਆ, ਪਰ ਰਿਟੇਲ ਫਿਗਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਕਸ from yesterday. So market originally ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਗਰਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 골ਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਿਪ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ 골ਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਸੋ 골ਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਸੇਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਸੋ 골ਡ ਹੁਣ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। So basically there is no such
a big movement in the market. ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। So only thing I want to do today is US 500, USD CAD. I can't really see any direction in the market, to be honest. So USD CAD the trade ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। Okay, it's closed actually with the zero. So ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ USD ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ TP1 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ TP2 ਐਂਡ TP3 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ TP1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਟ close with a zero profit basically. ਸੋ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ TP1 ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੂਵਿੰਗ ਦ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਲਾਸ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ we make profit. So that's what that's how I deal with my strategy. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ USD JPY ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। I still can't believe it's no way it's coming down. It's 147.79 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ, and USD JPY has to drop. I have no idea why it's not dropping. It's just really very complicated. So see, pound ਵੀ consolidate ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, so ਉਨੀ ਕੁ level ਦੇ ਵਿੱਚ pound ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ। So this is something we need to keep an eye on. Same with GBP JPY is consolidating, and GBP Canada is consolidating. So what we need to do is now, क्योंकि market stable हो गई है इस level ਦੇ ਉੱਤੇ, we need to see ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆ, that will move the market hugely. So everybody just keep an eye on, that's the only thing I can say. Keep an eye on the news ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay, Google, can you tell me about Liz Truss sacked the Chancellor? Here is your translation. Okay, thank you very much. Okay, Google, what's the latest news? Here's the latest news. From headlines from BBC News at 12:29 p.m. today. The Prime Minister will hold a news conference this afternoon with speculation. Trading live, we're not doing anything at the moment. It's not much movement actually. Washington will not be. USD will weak in the future, definitely. It's very strong at the moment. After their mini budgets spooked the markets, some Conservative MPs have privately suggested they should both be replaced just over a month into their jobs. Our political correspondent Leila Nathu has more. The real worries of Tory MPs is that there is some sort of U-turn, but it doesn't go quite far enough to calm nerves in the markets. Just like Manu Lagda, I think we might see a new Prime Minister as well soon. Yeah, vote. Liz Truss, she is not capable to run the country. She is completely not capable to run the country. Concrete until we hear Chancellor Downing Street today. I think only then will the next steps come in. The company which owns Royal Mail has announced plans to cut up to $10,000 by August. So Liz Truss ਦੀ ਜਿਹੜੀ press conference ਹੈ ਉਹ delay ਹੋ ਗਈ ਆ. So now she holding a press conference at 2:30. So 2:30 ਵਜੇ press conference. Royal Mail expects losses this year of £350 million. Now business costs. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ press conference ਹੈ, so she will announce a new chancellor and new strategy. So far, the most recent of that you may have noticed was yesterday. Another 2 strikes are planned for this month. And now the pay deal on the table is 5.5%.
But as ever, those things are made up of different I strands. believe Everyone bloody chooses Rishi to- Sunak can come back as a chancellor as well. Changing No, the- nobody knows what's going to happen. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ because ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ Tory MPs Liz Truss ਨੂੰ push ਕਰ ਰਹੇ ਆ, she is not capable of running the country. Simple. She is not skilled enough. She is not confident enough. ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਖੇਲਦੇ ਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟਸ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ. 3 times the average monthly rainfall for October in just 24 hours. Okay, Google. Quiet, please. Yeah, I think if ਜੇ Conservative Party ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, I think the only thing they will want to do is now make Liz Truss and Rishi Sunak sit down and let Rishi Sunak run the financial policy in the UK, because Rishi Sunak ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ financial market handle ਕੀਤਾ ਸੀ. So this is something really they have to work on it. I can't believe Liz Truss is pushed. It's not her decision. She's been pushed to do that actually, because ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ. ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡਿੱਗਣੋਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਨੀਵੇ. ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਅਫੈਕਟ ਮਚ ਐਨੀਵੇ. So what they done is they get rid of Chancellor because he was the most unskilled Chancellor I think British ever had. So I can't just ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਏ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਜਾ 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 ਆਜਾ, ਏਦਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਦੱਸ. Can't believe man. ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣਿਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਆ. ਪੁੱਡੂ ਪੁੱਡੂ ਦਫਾ ਹੋ, ਪੁੱਡੂ ਪੁੱਡੂ. ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ 786 ਫੀਸ਼ਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੰਮ ਕੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚਿਤੜਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਲ ਜਾਵੇ. ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ I to be honest, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਹੋਵੇ, I wouldn't even have choose her. She is not capable to be a prime minister. She is not. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਹੁਣ she is democratic from her policies, ਤੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਆ. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਆ, ਰਾਈਟ. ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਮੂਵ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਈ. ਮਤਲਬ she got no direction man. She got no direction. She don't like the queen. So ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ queen ਮਾਰਤੀ. So she never been in favor of royals. When she was young, she was always protesting against the royals and stuff. So this is something going to be big happen. So let's see ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. So Chris Phillips sacked as well. So this is another one. I think I don't know what's happening. Chris Phillips is sacked as well. So he's moved to the cabinet office. So which one he actually accepted it. I don't know. It's very hard. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. Even Jeremy Hunt is not bad as well. ਪਰ Jeremy Hunt ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ. He is really good person ਤੇ good politician ਵੀ ਆ. ਪਰ let's see ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. We don't know. 2:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ exactly ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. At the moment pound is just literally showing strength weakness. ਸੋ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ strength ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਾਉਂਡ. So which is a good sign. But this is only a 5-minute candle I'm looking at. ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ.
So yeah, all the indexes are doing well. So all the indexes are green. Everything Brent and WTI are down, as I said earlier. Gold is literally moving between 1656 and 1650, 52. So gold is moving between $3 movement. So halle koi bhi direction nahi hai market de vich. So this is something we need to see. Opinion on GBP USD in long term trade. I would say long term trade is still GBP is a good buy. Not until we get the clarification ki kaun finance department run karuga. If it's a Rishi Sunak or Jeremy Hunt, my vote goes to the pound. ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ unskilled person to really I would be disappointed for the GBP. Then I would open a sell for long term. I would expect pound to come back to parallel to dollar. ਪਰ let's see 2:30 ਵਜੇ ਪਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਲਿਸ ਟਰਸ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ I won't even say ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ MP ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ I just bloody still expect her to resign as well. You know, just bloody, she's not capable of running the country. Not at all. Not at all. ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਚ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆ ਤੂੰ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ S&P 500 not a dump. S&P 500 is doing well. US 30, US 2000, they're all showing green strength. Maybe it's from yesterday ਜਿਹੜੀ buying ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ low level ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ continuously 3-4 I think 6 or 7 sessions if I'm not wrong they was constantly going in a red bars. So ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ red bar ਸੀਗੀ I think that was the last one. There is very good sign in the market to recover as well now ਕਿਉਂਕਿ market ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ used to ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਹੁਣ recession and Fed ਦੇ ਜਿਹੜੇ interest rate decision ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ so it will be going down and up ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ market down ਜਾਊਗੀ ਉਹ up ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆ so let's avoid when it's red and let's pick it up when it's green. All good, thank you. Vishal, it's not we had a rally after a bad CPI. When CPI figures was announced, we had a big dip. This is called opportunities. ਜਿਹੜੇ opportunity ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਪ ਆਉਂਦੀ ਆ all they do is they are the one who take the profit ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ bad figures ਆ ਗਈਆਂ just take all your profit so they take all your profit keep the money and ਜਦੋਂ market ਥੱਲੇ ਨੂੰ drop ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ at one point they all start coming back and buying it so same ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ they buying it more now so what that does is it pushes the market back up ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ buying ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ same money ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ profit ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੀ ਆ now with the same money they buying more ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ profit ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ and then now whatever they buying in the market US 30 US 500 they buying it more cheaper prices so they got more power to buy the more quantity so ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ financial firms ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ so ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ financial firms ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ whales ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ they are the one who actually move the market so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ cheap price ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ buy ਕਰਦੇ ਆ it pushes the prices up. Capital funded program I haven't heard about it Gulal but ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਜਾਣੇ ਨੇ mention ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ group ਦੇ ਵਿੱਚ I think one of the guys if I'm not wrong he did said told me he's doing it because he said he passes the first stage I think ਉਹਦੇ ਕੁਝ stages ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ you had to go through a couple of stages to actually handle the real money account or something like that ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ I think he passes the first stage. I haven't heard back from him, but he was saying he's following my signal as well as he's trying to learn how to do trading and stuff. So he managed to pass the first stage with that.
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਟਾਕ ਡਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਟਾਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਬਟ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਬਟ ਇਨ ਦੇयर, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਐਪਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਗੂਗਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਧੂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਵਰਹੈਡਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਰਗਲ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਆ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਵਨ ਵੇ, ਸਟਾਕ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਗੁਲਾਲ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੋਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ somebody did told me. Dollar index, oh God, let's see. I haven't seen the dollar index for a while now. USD, USD. I think dollar already valued, very high at the moment. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 121 ਤੱਕ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਚ ਜਾਊਗਾ ਛੇਤੀ, ਨਾ। Even though American economy is really doing well, even though dollar is really strengthening, but I think dollar is running out of that firepower. So that's something really need to be um, keeping an eye on. And in earnings, I will do a different live for the earnings. I will go through all the earnings. They're starting from next week, the big earnings and stuff. Banks are normally the first ones. So I think there will be some American banks. Not expecting good earnings this season, this time. ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਈਵਨ Tesla misses the target as well, expected target, even though they increased the production. ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਪਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, they mainly struggling with the demand as well. So I think we're looking at some bad earnings this time. 105 oil, it won't be crossing very soon. No, I can't see. Unless ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, that's different story. But at the moment, WTI, I don't think so it will go back up to 100 very soon. That's all completely my analysis. ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ is increasing more than any other level at the moment. So I think ਹਰ 10 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ। So that tells the story ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੇਗੀ ਫਿਊਲ ਦੀ। So be looking at more and more electric car sales to go up. ਹਾਂਜੀ, Tesla long term, definitely long term, as I always say,
ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟਾਕ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਆ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ it to give you profit tomorrow, or make sure when you invest it for 3 to 5 years. It will really give you a good results. That's what I can say. Xpeng is one of my favorite stocks. Obviously ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ this week, so which one was really successful. So I'm expecting Xpeng stock to boom very quick as well. Neo somehow is constantly dropping, but Neo is still concentrating on European operations. ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ Neo ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Americans, they won't let Neo get in America, but Neo will expand in Europe very quickly. And the stock of Neo is really at the sale prices. I think $12-13 something ਸੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ. So that's really something good to buy, for long term. No worries, guys. So fuel is coming back up. WTI is just a little bit growing. Brent is growing up as well. Yeah, gold is going up as well. So this is where we're seeing all the indexes are going up as well. USD CAD is dropping. So dollar is showing some weakness now. So euro is increasing against dollar. GBP USD is going up. So this is something. Am I missing any news? Oh yes, Jeremy Hunt appointed as a chancellor, so that's a pound buy. I'm buying a pound. I'm buying a pound. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ trade ਆ, so I will be buying, hedging them. And let's see. UK 100 is going up as well, so which is really good. So UK index is going up. Pound is going up. Pound is going up. Pound ਲੈ ਲਓ pound. Pound ਲੈ ਲਓ pound. ਦੇਖਿਆ pound ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ. Told you Jeremy Hunt thought I was expecting more. They should have made like a kind of combined government. They should have had Rishi Sunak to be appointed as chancellor, but Jeremy Hunt is not a bad person, to be honest. He's a really good politician. I like him. So basically Jeremy Hunt ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਤੇ ਖੇਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, so let me clear that. ਇਹ ਜੈਰਮੀ ਹੰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਗੇਨ ਇਨਫ ਸਪੋਰਟ, ਸੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਰੇਸ ਚੋਂ, ਤੇ ਦੈਨ ਹੀ ਸਪੋਰਟਡ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ. So now either Rishi Sunak or either Jeremy Hunt, the both will do the same job. So which is, I think this is somewhere compromise coming from Liz Truss possibly, because ਉਹ try ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਮਾ ਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ kind of get them together. So let's see what's happening with the pound now. So pound's rally has stalled. Just stop ਹੋ ਗਿਆ pound ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ. There we go. GBP CAD. Yeah, US 100, UK 100 as well. It's stalled a bit as well. So I'm gonna put all the charts into 1 hour zone now.
because I think the volatility time is finished. So we're keeping an eye on how the market is doing. So 1 hour. Okay, gold is doing well. Let me put gold on to my trailing stop loss with the buy. WTI, Brent. Okay, that's a bit weird. Brent is dropping, WTI is going up. Gas is just leveled at around $6 on. So 6.60 ਦੇ around gas ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ. Workhorse, I did get out from Workhorse last year. Yeah, last year. I don't know. I'm not a big fan of Workhorse anymore. Their vans had so many issues, and plus, rival they on the all they will have a big competition. And Rivian, they manufacturing vans for Mercedes as well. So Workhorse will have a big competition, to be honest, in coming time. So all the indexes are going up, so which is a good sign. Because obviously retail sales figure ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, it's a good sign for American economy ਕਿ American economy is doing well. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ indexes ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਡਾਲਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ. Yeah. So all I'm doing is just pushing the trailing stop losses up on all my indexes ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ purchase ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ. And so mainly I use hourly chart. ਜਦੋਂ volatility ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਦਾ ਆ market ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, you can go 5, ਜਦੋਂ volatility ਹੁੰਦੀ ਹੈ you can go 5-minute chart and then you can go 15. 30 minute ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਪਰ if the volatility is slowing down ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ pace ਦੇ ਉੱਤੇ, then you can go 30 minutes and then 1 hour. But I think now I can see the market is bit stabilizing after initial push. So I'm going with the 1 hour charts. ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੀਜ਼ਨ 1 ਆਵਰ ਚਾਰਟਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆ, ਆ ਪੁੱਟ ਇਟ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਦੈਟ 1 ਆਵਰ ਚਾਰਟ ਇਜ਼ ਐਡਡ. ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ 1 ਆਵਰ ਚਾਰਟ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ dropped after, so at least it will close with my profit. So USD JPY. I just need one more push for dollar to be show the strength. ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਡਾਲਰ ਐਨ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ. This week, next week. So next week Monday ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Nothing important coming. It's only New Zealand ਦੀ CPI report coming on Monday. ਉਹ Monday ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ Monday ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ. ਚਾਈਨਾ ਦੀ GDP figures ਆ ਰਹੀਆਂ next week, so that will be a massive figures to watch. ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ economy ਜੇ bad ਕਰ ਰਹੀ ਆ, then it will move all the markets into red in the world. So that's something to watch. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟੈਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਸੋ ਇਟ ਵੋਂਟ ਮੂਵ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੈਟ ਮਚ. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ CPI ਫਿਗਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੈਡਨਸਡੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, that will be watchable.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਰ CPI ਫਿਗਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਡਨਸਡੇ, ਸੋ that will be watchful. Yeah, initial jobless claims ਆ ਰਹੇ ਆ Thursday ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, so that's something watchful for the America. And ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਸੇਲਸ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਕੋਰ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੋਰ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਇਟਸ ਨੋਟ ਮਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। there are few events except ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਆ ਤੇ CPI ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈਰਮੀ ਹੰਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੈਰਮੀ ਹੰਟ ਜਿਹੜੀ 2:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ that's something to be watchful. So okay, there you go. Yes, it's been confirmed by Downing Street that officially that Jeremy Hunt has been made Chancellor. So Ed Aga, he will take over Chief Secretary. ਸੋ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੇਣਾ, ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਸੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਫੇਲਡ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ good team actually, I would say. Agar koi na experience banda nahi hai par still is quite good person to, you know, especially work with the Jeremy Hunt. So yeah, so I think market has initially reacted on Jeremy Hunt the news te bhi. So pound, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੈਰਮੀ ਹੰਟ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, it will strengthen the pound. So that's exactly it happens. So pound ਨੇ strength ਦਿਖਾ ਲਿਆ। So now we see 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, what policies they're going to announce. Not just policy, but what are their future plans as well. So that's something need to be watchful. I assume ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ it will really push the pound higher. So ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਸੈਲ ਵਾਲੇ GBP ਦੇ, the only way to get out of them is be opening a buy. ਜੇ ਇੱਕ ਲੋਟ ਸੈਲ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਆ, be open 2 lots of buy. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ, it will cover up the loss we making on to that one lot sell. So once that goes to the parallel level, we close the sell in loss and close the buy in profit as well. So that will kind of parallel our account ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ equity account ਦੀ equity ਹੁੰਦੀ ਆ, or you can sell one lot ਜਦੋਂ parallel ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ. So you got two ways. You can either close the sells at that level ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ press conference ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ then open the double lot of buy. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਲਿਆ ਆ ਆਪਾਂ sell lots ਦਾ, we can just recover that with the buys. So there are, you know, a couple of ways you can always go to. Twitter is good to hold. Obviously, depend on if Elon Musk's deal goes through. Lucid is a good one for long term. Definitely, Lucid doing well actually now. They have produced, I think 500 something ਕਿੰਨੀਆਂ 2000 ਕਾਰਾਂ something. I don't know. ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. I think they produced over 2,000 cars already, and they're doing well. And there's no much complaints about their cars. People giving really good feedback. So that's something to be watched. AMC, I don't bother with AMC. Trust me. AMC ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ. No worries. So pound is lifting. Pound is lifting. So pound is lifting. So all I'm doing is just chasing up with trailing stop loss.
So finally, we got a good person as a chancellor. But it all depend on Jeremy Hunt. I think Jeremy Hunt ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, they will have a more effect of Rishi Sunak, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ Rishi Sunak ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ. I think that shows a compromise from Liz Truss as well, bringing Rishi Sunak's team on board. I think this way they can work better. ਜਿਹੜੇ MPs ਉਹਨੂੰ Liz Truss ਨੂੰ constantly pressurize ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. I think this is that result of that pressure. ਤੇ I think they obviously ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ Rishi Sunak will be the good person to be a prime minister of the UK. But also I told you guys he will never be a prime minister ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ deep rooted racism ਹੈ ਨਾ Conservative Party ਦੇ ਵਿੱਚ, they will never let Rishi Sunak to come to that place. So that's something been proven in the past. So ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. Rival, to be honest, I don't take any call on Rival. I bought it. I average it down as well. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ band produce ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. But after that, they just gone dead completely. So I don't know. Just keeping an eye on it, and I'm still holding Rival for long term. My Rival holder is 3 to 5 years. You can start adding stock in portfolio. The markets are doing well, and markets are giving signal of the bottom as well. ਤੇ I think ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ. I think the biggest drop, ਜਿਹੜੇ massive drop ਹੋਣੇ ਸੀ US Tech 100, it comes to 10,000 point. I would have never imagined as well. So that's something really good one to pick. ਜਿੰਨੇ ਵੀ indexes ਹੈ US 30, US 500 ਸਾਰੇ ਹੀ this will make a new generation. This will be making a new generation. ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ dip ਆ, this is one of the historical dips, to be honest. I've never seen a market constantly going that much down. Only last time it happened when it was COVID. But this is something different. This is something different. Just with the inflation figures, it's affecting markets massively. I won't say it's very serious. I think we already had a very serious market from last year. This year, constantly, what we've seen is market constantly going down. At one point, I start feeling positive about the market, but then it did. Market is market. You can't just really expect everything going right how you think. So market did drop. Nasdaq did came to 10,000, which one I never expected to be. So this is something good opportunity. That's the only thing I can say. And ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ buy ਕੀਤਾ ਹੈ, everything is in profit. So I can show you guys again. So Dil Tham ke. So that's USD JPY gone right on the top. UK 100, US 500, WTI Brent ਮੈਂ buy ਕੀਤੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ. US 500, US 2000, US 30, and look at that. They're all in profit, all in profit. That's how you do trading, guys. This is how you do trading. This is how you do trading. I'm trying to explain to you guys how to think about the market. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ, trust me, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਆ. This is not a ਖਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ rocket science ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ. All you need to do is you need to understand ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. Study, research, go into the back history of those figures. Economic calendar is the only thing you need to do trading. Economic calendar, latest news, the trading MT5. That's all you need to trade nicely. But ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ you need plenty of time to learn. You need plenty of time to learn ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਡੈਮੋ ਤੇ ਕਰੋ,
ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ 3 ਮਹੀਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੀ 80-90% ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੈਰੀ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਡੈਮੋ ਡੋਂਟ ਬੀ ਸਕੇਅਰਡ ਕਿ ਡੈਮੋ ਦਾ ਡੋਂਟ ਯੂ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਡੈਮੋ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਕਾਪਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਯੈਸ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਡੈਮੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਰਨ ਕਰੋ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ that is when you're going to make the money trading ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ I'm not a very technical person ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ they all knows I'm not very technical person I still use technical analysis ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂ how I do trading is all about fundamental ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੀਪਲ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਲਾਓ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਵੀ all been grown through that we feed it through that channel where we know what's happening in the world ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਫਟਰ 2 ਇਅਰਸ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਦ ਮੇਕਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹਾਰਡਰ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਬਲਸਮ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਲਰਨ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਮੈਂ ਆਈ ਨੋ ਸਮ ਪੀਪਲ ਮਾਈਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਬੀਨ ਬਿਲਡ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗਰੋ ਹੋਈ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਰੋ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਮੇਬੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਗੋਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੱਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਛੱਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਲੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਸੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗਰੋ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਦੇ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਨਿਊਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਵਰੀਡੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਬਿਲਟ ਆਵਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ I would accept that ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ I would come into this market you know it's only um how can I say it's only when you come in contact with those kind of people ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈਂਗ ਔਨ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਹਾਊ ਡਸ ਦੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਨਾਟ ਜਸਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥਾਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਹਾਊ ਡਸ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਮੇਕ ਮਨੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹਾਊ ਡਸ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਮੇਕ ਮਨੀ ਐਵਰੀਵਨ ਸੇਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੇ ਮੇਕ ਮਨੀ they invested at the right time into right companies and ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨੀਓ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਪਰ this is constantly these companies are keep coming in the market and they're going to carry on growing
The only thing you have to do is you have to know ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ 4 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, they come to trading. The trading is for those people, but again, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ greed ਆ ਜਾਂ fear ਆ, then this is not for you. Trading is for the people who want to make money, but who knows how to control their greed and fear. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ 2 ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ, 2-4 ਪਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ $10, $5, $10, $15, $20 ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ $5 ਹੀ ਯਾਰ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, $5 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਛੇਤੀ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਵੀ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਲਰਨ ਕਿ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ। ਲੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲੌਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਪ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਮੈਡਲੀ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਰੈਦਰ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਯੋਰ ਲੌਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਲੌਸਿਸ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਮੇਕ ਮਨੀ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, it's all about mindset. It's all about how you treat your trades. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਟ੍ਰੇਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਨੂਅਲੀ ਆਲ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵਾਈ ਡਿਡਨਟ ਯੂ ਕਲੋਜ਼ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂਅਲੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਯੂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫॉर ਯੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ। It's not just you only, it's most of people do that, most of people, and this is where that 80% people came in the market, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 80% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। And this is what the biggest strategy all those 80% people use. ਇਹ ਉਹ ਘਾਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਅਪ। ਸੋ ਟ੍ਰੀਟ ਬੋਥ ਸੇਮ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਟੇਕ ਅ ਸਮਾਲ ਲਾਸ, ਕਲੈਕਟ ਬਿਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਗੋਟ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੇਅਰ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਟ ਦ TP ਹਿਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਟ ਦ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹਿਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ 10-15 ਪਿਪਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਆਲ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ, ਪਰ ਯੂ ਸਟਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ some kind of patience. No, technical patterns not always correct. It's because this is where the fundamental market comes in place. Technical ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ। ਸਰ ਜੀ ਪਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ,
ਪਿਪਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਕ ਪਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ $10 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਪਿਪ ਦਾ ਕਹੀਏ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 10 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਸੋਰੀ ਸੋ 10 ਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਸੋ $100 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ we measure the this is why we call it pips. Basically, pips the example. So ਜਿੱਦਾਂ gold ਆ, so for example, I'll give you example of gold, right? ਤੇ ਸੋ gold ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ let me open the chart actually. I can see and then I can tell you better. So ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ gold ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ $1,655 ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ $1,655 ਡਾਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 60 ਪੈਂਸ 50 ਪੈਂਸ 20 ਪੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ I don't know ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੈਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਪਸ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਦਾ ਪਿਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜੇ 1665 ਆ ਪਿਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, 1665.10 ਠੀਕ ਹੈ, 1665 ਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਪਿਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਸੌਰੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਕਰੰਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 1665 ਆ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ। ਓਹ ਗॉड, ਜਿਹੜੇ 10 ਸੈਂਟ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲਡ ਦੇ 10 ਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਡਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲਡ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿਪਸ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੋਲਡ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿਪ ਆ। ਸੋ ਜੇ 10 ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਪ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ 20 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਪਿਪ ਆ, ਜੇ 30 ਹੋ ਜਾਂਦਾ 3 ਪਿਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 1665.10 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 1666.10 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਸੋ ਜੇ $1 ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਪਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਕੌਣ ਆ ਵੇਟ ਫॉर ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਨਸਰ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੌਣ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੇ $1 ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾ ਬੀ ਸਿੰਘ, ਨੋ ਗੁਰਵੀਰ ਰਾਏ, 10 ਪਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, not 100 ਪਿਪਸ, ਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 100 $1 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। $1 ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 100 ਸੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 10 ਪਿਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪਿਪਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ $1 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ $100 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਪਿਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, $100 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ $10। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ we measure the pips. ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਲੈਟਸ ਸੇ GBP USD, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ GBP USD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਪਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ GBP USD ਦੀ ਪਿਪਸ ਆ ਇਹ 4 ਡਿਜਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪਸ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਉਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ, $100 ਤੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ 120, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ $120 ਮਿਲਣੇ ਆ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਡਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਾਂ 5 ਪਿਪਸ ਤੱਕ, 5 ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਪਿਪਸ ਮਾਈਕਰੋ ਪਿਪਸ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ GBP USD ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 1.1235, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਡਿਜਿਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਡਿਜਿਟ ਜਾਂ 6 ਡਿਜਿਟ ਜਾਂ 10 ਡਿਜਿਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GBP USD ਦੇ 4 ਪਿਪਸ ਲੈਣੇ, 4 ਡਿਜਿਟਸ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। You can tell I'm not a good teacher. ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਪਸ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਇਗਨੋਰ $1, decimal ignored,
ਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1.12 ਜਿਹੜਾ ਆ 12 ਸੈਂਟ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ 12 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ 35 ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ 3 ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ 35 ਵੱਧ ਕੇ 45 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ God, let me repeat that again. So 1.12 ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 35 ਆ ਪਿੱਛੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.1200 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 00 ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 1.1235 ਆ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ, ਸੋ ਦੈਟਸ 35 ਪਿਪ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 4th ਡਿਜਿਟ ਆ, ਦੈਟਸ 1 ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ 1 ਪਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 3 4 ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹ 1 ਪਿਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। So this is how we count. So ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, so I need the same test again, answer from you guys again. So ਜੇ GBP USD ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 1.1250 ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 1.1350 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ? Yes, 35 pips, 1 pip times 10, always. Let's see more answers to come. Yeah, I think that's it. Answer was enigma. No, that's correct. 100 pips, yeah. So ਜੇ GBP USD current price 1.12 ਡਾਲਰ 50, ਠੀਕ ਹੈ, 1250 ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 1.1350 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ 100 ਪਿਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ। ਸੋ 100 ਪਿਪਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਸ 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਆਈ ਨੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਯੂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈਦਾ, ਪਰ 1000 ਪਾਉਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੈਟਸ ਹੈਪਨ ਵੈਨ ਯੂ ਓਪਨ 1 ਲੋਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਿਪਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 0.10 ਲੋਟ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਨੋ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 1 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਪਿਪ ਦੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੋਟ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪਿਪ ਦੀ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਕਿ ਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪਿਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 10 ਡਾਲਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਲਿਟਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ। I'm from UK ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਬਿਟ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਪਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0.10 ਖੋਲ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0.20 ਖੋਲ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 0.25 ਖੋਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਪਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਿਪਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ TP ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟਾਪ ਲੌਸਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ 20 ਪਿਪਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, 40 ਦਾ ਹੋਵੇ, 50 ਦਾ ਹੋਵੇ, 60 ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿਪਸ ਦਾ ਏਦਾਂ। ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੱਖੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 100% ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਆਈ ਡਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ 90 ਪਿਪਸ ਤੋਂ 95 99 ਪਿਪਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗਰ ਸਟਾਪ ਲਾਸ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਅਕਾਊਂਟ ਛੋਟਾ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਦੈਟ ਐਸ ਵੈਲ। Oh, sorry. Indexed indices, it's the same thing. I think I don't know, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਤੇ ਇੰਡੀਸਿਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਯੂਐਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ। I don't know how can I explain about that, but it's the same thing. It's no such difference. Indexes and indices same ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਇੰਡੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅ ਵਰਡ, ਇਟਸ ਅ ਸੇਮ ਵਰਡ ਐਸ ਵੈਲ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਤੇ ਇੰਡੀਸਿਸ। there is not such difference। ਕਿਉਂਕਿ US 500 ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਡੀਸਿਸ ਸਾਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਈਵਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਸਟਫ। ਹਾਂਜੀ, Elon ਨੂੰ he have to buy Twitter. I don't know if he got different game plan, he's messing around and stuff. I don't know, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, you know what he done to make money? He bloody sold a burnt hair perfumes bottle, $100 ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੇਚੀ ਉਹਨੇ, and he made a $1 million dollar profit, I think within few minutes of announcing। ਉਹਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ buy my perfume for $100 burnt hair something, ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਬੋਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਇਰ ਗਨਸ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਹੀ ਮੇਡ ਦ ਮਨੀ ਬਲਡੀ। ਉਹਨੇ ਬਰਨਟ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਡ $1 million ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰਫਿਊਮ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਰਿਟਨ ਔਨ ਉਹਦੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਾਈ ਦਿਸ ਪਰਫਿਊਮ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮੀ ਬਾਈ ਦ ਟਵਿੱਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਦ ਮਨੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਪਰਫਿਊਮ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵਿਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਟਵਿੱਟਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਏ ਦ ਟਵਿੱਟਰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਸ ਵੈਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। $100 ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲਓ, $100 ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਦੈਟ ਮਨੀ ਬੈਕ ਇਨ ਫਿਊ ਈਅਰਸ। US 500 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਮਲ ਇਟਸ ਅ ਇੰਡੈਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ US 500 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ USA ਦੀਆਂ, ਟੌਪ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨਾ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਕਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਪਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਗੂਗਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 500 ਟੌਪ US ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਐਵਰੇਜ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 8% ਹੋਊਗੀ, 10% ਹੋਊਗੀ ਸਾਲ ਦੀ, this is what you will earn from investing in indexes। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਗਰੋਥ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ USA ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡਸ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੈਕਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। थाउजेंड ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ 0.01 ਦੀ ਲੋਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ RR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀ? ਸੌਰੀ, ਕੈਨ ਯੂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ RR ਕੀ ਮਤਲਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ, ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ। ठीक है guys. Oh shit, I didn't realize, man. 10 baad chal rahe hain. I need to go and pick up my daughter from school. Risk reward ratio 2%. Any trade you open, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ even ਜੇ $1000 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, I won't say you even put 2%, more than 2% on risk, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਰਿਵਾਰਡ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ 2%, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ 100 ਦਾ 1000 ਦਾ 2% ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? $20, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਸਟ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਵਰਕ ਇਟ ਆਊਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ MT5 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਮੈਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਫ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ 100 ਪਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 50 ਪਿਪਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਇਕਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇਟ ਸਟਿਲ it have to be under 2% of your total account each trade, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਯੂ ਗੋਨਾ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕੁਇਕਲੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ 2% ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ? ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਵਰਕ ਆਊਟ ਯੂਰ ਮੈਥ ਕਿ 2% ਇੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਡੋਂਟ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਛੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਸਟ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ, ਐਂਡ 2% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਵੀ। How many accounts I wiped out? I think twice. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਨ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ I wiped out nearly like more than half, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ I just stop doing trading and then start learning. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ, I need to see ਜੇ 10% ਜਿਹੜੇ 20% ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। And this is how I came back into the trading again after taking some break, putting some extra more money in spend, because ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ full time, so I was doing trading for around my full time job. ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। I didn't knew how market function, how it working, ਪਰ ਉਹਦੀ ਡੀਪ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਵੋਲਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਨਿਚਲੀ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, I literally wiped it out, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ I put some extra money in, I think 1500 ਪਾਉਂਡ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇ ਚੋਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ I learn it all from websites, all reading the blogs. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੀਗੀ investing.com, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣੇ ਬਣਾਏ,
ਉਹਦੇ ਤੇ all economic events live figures ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ I think investing.com helped me a lot to understand the market ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨੌਨ NFP I think NFP was the first one ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਰੈਦਰ ਡੂ ਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ slowly I open a trade, take a quick profit with the volatility and close it down, and then that's it, just shut the computer down and don't look at it। ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਔਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬੈਂਜ਼ਿੰਗਾ, ਟਿਪ ਰੈਂਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੌਗਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੀਕਿੰਗ ਅਲਫਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਕਿੰਗ ਅਲਫਾ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜਨਸ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ use that information, make a money, and when you make that money regularly ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 1% ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, you buy it। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ 1% ਇਨਕਮ ਉਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, that's how you buy the premium membership। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ I think ਕਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਬਾਏ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਟਾਈਮਸ ਓਵਰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਾਰ, ਘਰ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਨਾ, ਓਨਲੀ ਬਾਏ ਥਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੋ 3 ਵਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੈਸ਼ ਬਾਏ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਰ 50,000 ਦੀ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹੱਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਇਨਵੈਸਟ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਸਪੈਂਡ ਇਨਟੂ ਯੂਰ ਲੀਜਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਘਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਘਰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮਨੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆਈ ਡੂ ਲਾਈਕ ਬਾਇੰਗ ਕੈਸ਼ ਥਿੰਗਸ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ ਬਾਏ ਇਟ ਕੈਸ਼। Even if I had to pay interest only mortgage all my life, I don't mind paying that, because I tell you ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਲ ਦੀ 5%, 8%, 10%, ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। So this is how I think. That's why I would never buy a property and never invest in a property, because ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ it's better to invest into the things that's going to grow। and even ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ this is after COVID, this is the second biggest opportunity we go to invest at this level of market, buy it all the indexes, buy it all the stocks ਜਿਹੜੇ good stock ਆ, Tesla, Apple, Microsoft, Google, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਸਤੇ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। even though these stocks will take 3 to 5 years to give us really good results, but we will get good results, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, they're not here for few days, they're here for a different kind of future, ਜਿਹੜਾ future ਹੱਲੇ start ਹੋਇਆ ਵਾ ਨਾ, all these EV market just started yet, and there's a boom will come, only Tesla has enjoyed the boom in the EV market so far, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ electric company ਨੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ EV market ਦਾ boom ਨਹੀਂ enjoy ਕੀਤਾ। So there are plenty of companies, those are in the market,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, they started the production, and the only reason they're not very much fulfilling their production capacities because ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ in the market. So ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, it will fulfill one day. It will, the product companies are starting the productions more back on again. The Taiwan Semiconductor, even Taiwan Semiconductor, look, it owns 50% of the world semiconductor market ਜਿਹੜੀ supply ਆ. Nvidia, AMD, Intel getting into that more. So ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ semiconductor companies, they putting up new factories on as well. So ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਲ ਆ, we won't even hear the semiconductor shortage at all, and all these EV companies will be at full capacity and manufacturing at long, and that will be the revolution we waiting for this EV industry. ਹਲੇ EV industry ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ revolution ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. This is nothing. ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ EV industry, this is only a 2%, 1-2% of the EV industry start ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ, and then this is the investment we need to that 5-10 years time, ਜਦੋਂ we'll be all laughing and having a glassi. Sorry, ਜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, you can have lassi. ਪਰ ਲੱਸੀ ਨਾ ਕਰਿਓ please. How can you start first time? I think if you go on my YouTube channel, start the video dekho, you will get all the information, Ajit. Okay, guys, I'm gonna go. I need to pick up my little one, and thank you for sticking around with me, guys. Oh God, I didn't even realize कितना चेर हो गया, nearly 2 घंटे हो गए. Have a lovely day, guys. Have a lovely day. Thank you. Thank you, Ji.